ভর্তি দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। মিশন এমবিবিএস, বেস্ট অ্যাব্রড এমবিবিএস কনসালটেন্সি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। গত 10 বছর ধরে মিশন এমবিবিএস মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণে নিয়োজিত। ভর্তির জন্য কল করুন 9732122744 নাম্বার। শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও, হও না যতই বড় আছেন ভগবান। আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে, বোঝা তোর ভারী হলে ডুববে তরি খান। আরেকজন শিল্পী এসছে, আয় চলে সুমন পান্থী, আয় গানটা তুইও জানিস, আয় আয় চল চল তাতে বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? সবাই মিলে তাল না দিলে হবে না তো। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান, তোমারই এমনি অভিমান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে, চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে। এত বল নাই রে তোমার, এত বল নাই রে তোমার, সইবে না সেটা। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? শাসনে যতই মারো আছে বল দুর্বলেরও, শাসনে যতই মারো আছে বল দুর্বলেরও। হও না যতই বড়, হও না যতই বড় আছে ভগবান। শাসনে যতই ভেরো আছে বল দুর্বলেরও, শাসনে যতই ভেরো আছে বল দুর্বলেরও। হও না যতই বড় আছে ভগবান। আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে, আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে। বোঝা তোর ভারী হলে, বোঝা তোর ভারী হলে ডুববে তরি খান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান, তোমারই এমনি অভিমান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? এই প্রতারক শক্তিমানদের পতন চাই। আর আপনারা যেভাবে প্রবাস থেকে ফিরে আসছেন, এখানে শিল্প হোক, স্বাস্থ্যর বিকাশ হোক, শিক্ষার বিকাশ হোক, আপনাদের ধারে আপনাদের হাত ধরে হোক, আর পাশে থাকবো আমরা সৈনিকের মতো। আপনারা যেমন বলবেন সেইভাবে আমরা লড়াই করে আবার একটা সোনার বাংলা গড়ার জন্য আপনাদের পাশে থাকতে চাই। ভালো থাকবেন। कोलकाता और भविष्य की जब हम बात करते हैं तो इसेंशियली इट इज अबाउट 4 थिंग्स। वन इज संस्कृति, सेकंड इज सुरक्षा, थर्ड वन इज सुंदरता, एंड फोर्थ वन इज स्वास्थ्य। एंड ऑल दीज 4 थिंग्स आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर कोलकाता और भविष्य। इस शहर में जब आप घूमते हैं तब इसकी ऐतिहासिकता का, इसकी हिस्टोरिक जो पर्सनालिटी है इस शहर की, उसका पूरा एहसास आपको चप्पे चप्पे पे हो जाता है। चाहे विक्टोरिया मेमोरियल हो, चाहे बाकी सारी ऐतिहासिक इमारतें हो, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से काम शुरू की तो वो सारा इतिहास हो, तो ये सारे इतिहास की भूमि कोलकाता है। और इसलिए कोलकाता की अपनी संस्कृति है, और इस संस्कृति को ऊर्जा देना जरूरी है, और नए अंदाज में उसको विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करना भी जरूरी है। ये शहर पुराना है, मगर इसका मतलब नहीं कि ये गया बीता शहर है। ये पुराना है, मगर भारतीय संस्कृति में हम नित्य नूतन चिर पुरातन की बात करते हैं।
तो ये नित्य नूतन भी होना चाहिए। और नित्य नूतन शहर अगर बनाना है तो केवल रेलिंग्स के रंग में कुछ अपनी राजनीति करने से वो शहर नित्य नूतन नहीं बनता। उसके अंदर वो ऊर्जा हमें अनुप्राणित करनी पड़ेगी। और इसके लिए कोलकाता भविष्य का एक अंग मैं मानता हूं कि संस्कृति का संवर्धन है, क्योंकि कोलकाता की अपनी पहचान है, पूरे विश्व में पहचान है, और उस दृष्टि से अधिक काम होना चाहिए। मैं कोलकाता विश्वविद्यालय गया था और मुझे खुशी हुई ये जानकर वहाँ के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के द्वारा कि ये एकमात्र शायद विश्वविद्यालय होगा जहाँ उपनिषद पढ़ाया जाता है। तो ये इसकी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति के साथ बहुत संलग्न ऐसा कोलकाता का व्यक्तित्व है। संस्कृति के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। कोलकाता में ही एक दृष्टि से मैं कहूँ, इसी परिसर में शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने बहुत एक गहरी सोच पूरे समाज को देते हुए कहा, चित्त जथौर भय शून्य उच्च जथौर शीर। आज लोगों को संदेह है कि हमारा चित्त वाकई में भय शून्य है या भय पूर्ण है। मैं मानता हूं कि इसको भय शून्य बनाना है तो हम सबको सुरक्षा की भी चिंता करनी पड़ेगी। ये जनतंत्र है और इसलिए सभी राजनीतिक विचारों को यहाँ पर उचित स्थान भी मिलना चाहिए। और कोई भी इस पद्धति से नहीं सोच सकता कि जो जनतंत्र की मूल हमारी अवधारणा है उसी को समाप्त कर पाए। और इसलिए चित्त जथौर भय शून्य हमारा एक लॉफ्टी आइडियल है। हमें लगता है कि कोलकाता का वातावरण भी इस तरीके से भय शून्य बने, इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। सुंदरता की भी वही बात है, अपने आप बहुत अच्छी सुंदरता इस शहर को प्राप्त है। सुंदर तालाब है, सुंदर प्रकृति है। विमान से जब आप कलकत्ते में उतरते हो तो उसकी हरियाली आपका मन मोह लेती है। मुंबई में ये नजरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सुंदरता है, उसको भी हमें संजोए रखना है, सुरक्षित रखना है और विकसित करना है। और इसलिए भी मैं मानता हूं कि कोलकाता और भविष्य में सुंदरता का भी विचार हमें करना है और स्वास्थ्य का भी, क्योंकि शहर की सुंदरता का संबंध उसकी साफ सफाई से भी होता है। तो एक स्वच्छ और स्वस्थ कोलकाता ये हम सबका स्वाभाविक लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं मानता हूं, जो कोलकाता भविष्य को एक दृष्टि से आकार देगा। I am happy that most of the NRIs, wherever they are, they have set their eyes on whatever happens on 2nd May. And I am sure that the transformation that is on the anvil will take a final shape on 2nd of May, and the ever glorious future of Kolkata will again emerge on May 2nd. I am sure all of you are eager for that day. Thank you very much. I just wanted to add one more point apart from what Vinayji has added, which is Kolkata, as Sanjeev Sanal, Madam is there. Sanjeev Sanal is the Chief Advisor to our Economic Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. He has presented an idea that Calcutta can be not just hub of development and trade only for Eastern Bharat, but entire Eastern Asia. All the countries can be put together to develop not just Bengal, rest of India and the neighboring countries. আমরা সবাই আসছি, বাংলায় ফিরে আসছি। একটা নাটক, ছোট নাটক আছে। নাটকটার করছেন সরস্বতী কলা মন্দিরের পক্ষ থেকে। আমি পরিচয়টা ওনাদেরই দিতে বলবো, ওনারা কি করেন এখনই তো যদি পরিচয়টা দেন। তো ওনারা একটা ছোট্ট নাটক আমাদের কাছে পরিবেশন করবেন। কাকা, ও কাকা, গোপালদা, গোপালদা। আরে লালটু, কোত্থেকে? অনেকদিন পর। এতদিন কোথায় ছিলে? তা তোমার সিন্ডিকেটের ব্যবসা, কাটমানির ব্যবসা সব কোথায় গেল? সবে এবার ভুগে যাবে। কেন? চারিদিকে যা হাওয়া দেখছি, হাওয়া ভালো না।
যাক, এই ভোটের সময় তো আমাদের কিছু ডিউটি আছে। আর ভোটের সময় একটু তোমাদের সেবা করতে এলাম। সারা বছর পার্টির হয়ে কামিয়েছি, ভোটের সময় তো কিছু দায়িত্ব থেকে যায়। তো ভাবলাম একটু গোপাল কাকার সেবা করে আসি, কাকিমার আর কাকার একটু সেবা করে আসি। এই এক প্যাকেট বিরিয়ানি। এই আগের বিরিয়ানিটা কিন্তু ভাগাড়ের বিরিয়ানি ছিল। স্যার, এটা ভালো কোম্পানি, ভালো ভালো দোকানের বিরিয়ানি, ভালো দোকানের মাল। হালাল করা তো। তা হালাল করা ছাড়া খেতে হবে? সালা হিন্দুরা কি ব্যবসা করে? হিন্দুরা কি এইসব ব্যবসা করে? করে তো এরা। তোমার কাকি খেতে চায় না, হালাল তো। বলবে কাকা যে একটা হিন্দুর দোকান থেকে এনেছে, তাই কি বলবে একটা হিন্দুর দোকান থেকে এনেছে। আর এই এটা কুদ্দুস বিড়ি। কুদ্দুস কুদ্দুস বিড়ি, কুদ্দুস কুদ্দুস বিড়ি। এটা ভোটের সময় সামান্য একটু তোমাদের সেবা করতে পারলে ভালো লাগে। সারা বছর কামাই। কুদ্দুস বিড়ি, কুদ্দুস। আর এই বাংলার গান, বাঙালির এই শিল্প, বাঙালির আমাদের বাঙালির এই শিল্প, শিল্প এই বাঙালির শিল্প। এটা হচ্ছে সরকারও বলছে বেশি বেশি করে খেতে বলছে, যাতে কিছু রাজস্ব আদায় হয়। বাংলার শিল্প, বাঙালির শিল্প এক নম্বর। এই যে যখন ওই যে ডিমনিটাইজেশনের সময় যখন চারিদিকে মানুষ হা করছে টাকা পয়সা কি হবে, এমন একটা ভাব করছে যেন ভারতবর্ষ মানে শেষ হয়ে গেছে। সেই সময় দেখেছি কি লাইন পড়েছে বাংলার গান, লাইন গান একদম বাড়িয়ে বলছি না। এইটাই এখন বাংলার শিল্প, বাংলার শিল্প। কাকিটা বড় ডিস্টার্ব করে জানো তো। খাবে এটা ভোটের সময় এটা খাবে, মন ভালো থাকবে। আরে কাকি কাকিকে ডাকো। ছোটমা, ও ছোটমা, দেখো দেখো কে এই যে দেখো, দেখো দেখো। বিরিয়ানি, হালাদার মাংসের বিরিয়ানি। লাড্ডু, তুমি কেন এনেছো এই ভোটের সময় এসব জিনিস? আরে ভোটের সময় তো একটু সেবা করবো না একটু? তুমি তো জানো আমি এসব জিনিস পছন্দ করি এটা না। ভোটের আগে দিলাম, ভোটের দিনও দেবো, ভোটের পরেও দেবো, সামান্য উপহারে। তুমি এগুলো নিয়ে যাও। আরে এটা এখন তো দুয়ারে সরকার, আর কদিন বাদে তো আমরা দুয়ারে দুয়ারে দেবো। 1 কেজি 2 কেজি চাল, 300 কেরোসিন, আর ওই যে কি বলে ওই আটা, 2 কেজি আটা। দুয়ারে সরকার, দুয়ারে সরকার, 2 কেজি চাল, 2 কেজি আটা আর 300 কেরোসিন নিয়ে দুয়ারে সরকার। বাহ, খুব সুন্দর। আচ্ছা লাটু, এই যে এত বড় একটা লকডাউন গেল, তুমি কি জানো যে কত লোক এক মুঠো ভাতের জন্য হাহাকার করে মরেছে? তখন তোমাদের দুয়ারে সরকার কোথায় ছিল? কোথায় ছিল? তখন তো তোমরা দুয়ারে সরকার নিয়ে আসোনি। এসেছিলে? আসতে পারোনি। ওই আমফানের সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করে, আর ওই গরিবের চাল ডাল চুরি করে, সমস্ত চুরি করে, আর এখন তোমরা এখন এনেছো ওই হাফ, দাঁড়াও, ওই হাফ মানে বাক্স ওই বিরিয়ানি আর ওই একটা কুদ্দুসের বিড়ি আর ওই মদের বোতল নিয়ে একটা ভোট নিতে এসেছো, না ভোট কিনতে এসেছো। বাহ, সুন্দর। আমার ছেলেটা প্যানেলে নাম উঠে গেছে, স্কুলে চাকরি হলো না। আরে তোমার ছেলে প্যানেলে নাম ছিল সেটা আমি জানি, তা আমি কি করবো? কত নেতার কাছে গিয়েছিলাম, সবাই ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি তোমার কাছেও গিয়েছিলাম, তুমি কি বলেছিলে? 7 লাখ টাকা দিতে, মনে আছে সে কথা? 7 লাখ টাকা তো কম বলেছিলে। হ্যাঁ, তার জন্য আরো অনেক বুকের অনেক আশা নিয়ে অনেক বড় নেতার কাছে আমি গিয়েছিলাম। তারা কি বললেন? তিনি বললেন, চাকরি কি আর এমনি এমনি হয়? চাকরি পেতে গেলে টাকা চাই। বাড়িটা বন্ধক রেখে আগে 10 লাখ টাকা নিয়ে এসো, তারপর ছেলের চাকরি হবে। আচ্ছা লাল্টু, তুমি একটা কথা বলো তো, আমরা তো গরিব মানুষ, তাই না? আমরা তো গরিব মানুষ, আমাদের মতো মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা কোথায় পাবে বলতে পারো? হ্যাঁ, আর আমার ছেলেটা বন্ধুর সাহায্যে। আরে এখন গরিবের চাকরি কি করে হবে? টাকা লাগবে তো। গরিবের ছেলে চাকরি করবে কেন?
আমার চাকরি করতে গেলে, সরকারি চাকরি করতে গেলে পয়সা লাগে, বুঝেছো? আমার ছেলেটা বন্ধুর এক সাহায্য নেই গুজরাটে চলে গেল চাকরি করতে। ওখানে শিল্প আছে, ওখানে সবকিছু আছে, ওখানে যাবে তো কি? আর এই যে তুমি, লজ্জা করে না? লজ্জা করে না তোমার? হ্যাঁ, তুমি মানুষের কাছে গল্প করো, হ্যাঁ, যে বাংলাদেশ থেকে এসে নিজের ধর্ম রক্ষা করার জন্য তুমি কি না এখানে এসে রয়েছো। আর কি করছো? একটা ভোটের জন্য, একটা ভোটের জন্য ওই হাফ প্লেট বিরিয়ানি, একটা বাংলাদেশ মদের থেকে বোতল। এসেছে ধর্ম রক্ষা করার জন্য, তো হালাল মাংস খেতে কি বারণ আছে নাকি? বাংলাদেশ থেকে ধর্ম বাঁচানোর জন্য এখানে এসেছিল, তা কি হালাল মাংস খাওয়া কি বারণ আছে নাকি? তুমি কি জানো এই এই এইগুলো নিয়ে তুমি নিজের বিবেকটাকে বিক্রি করে দিতে পারবে? পারবে? আপনারাই বলুন তো, আমরা কি পারবো এইগুলো এইগুলো নিয়ে আমাদের বিবেকটা বিক্রি করে দিতে পারবো? পারবো না তো। এই মেয়ে ছেলেরা এত কথা বলে। সত্যি লাটুর মা, দেখো, তুমি আমার বিবেক, মরা বিবেকটাকে তুমি আমার ফিরিয়ে দিয়েছো। শোনো, 15টা বছর তোমার তো চাকরি ছিল না, আর সেই সময় আমি কত কষ্ট করে লোকের বাড়িতে রান্না করে ছিগিরি করে আমার আমার সংসারটাকে আমি চালিয়েছি, কষ্ট করে ছেলেটাকে মানুষ করেছি, পড়াশোনা শিখিয়েছি, MA পাস করিয়েছি, তোমার হাত খরচ জুগিয়েছি। তুমি তো জানো এসব। হ্যাঁ লাটুর মা, 15টা বছর তুমি আমার এই বেকার জীবনটাকে বয়ে বেরিয়েছো, ছেলেটাকে পড়াশোনা করিয়েছো, কিন্তু কিন্তু কি করবো বলো? কত সুন্দর কারখানায় কাজ করতাম বলো তো, আমাদের মালিক, মারওয়াড়ি মালিক কত ভালো ছিল বলো তো। আরে এই জন্যই তো, তোমার ভুলে থাকার জন্যই তো এইটা মেয়েটা দিই। আমি দিই তো এই জন্য। আমি তো আত্মগ্লানি ভুলের জন্যই তো তোমরা এই সুযোগটা নাও, আমাকে খাইয়ে তোমরা পকড়ে রেখেছো। আজকে কারখানা বন্ধ হয়েছে, 34 বছর ধরে কারখানাগুলো সব বন্ধ হয়ে গেল একে একে করে। হিন্দ মোটর গেল, টাটা গেল, টেক্সমেকো গেল, যেসব গেল, তার কি হলো? মরা পেটটাকে ভাত না দিয়ে ইনকলাব জিন্দাবাদ, মুর্দাবাদ, ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও শব্দ করলো। কি একটা পরিবর্তন 10 বছরের জন্য এলো। তোমার পেটের ভাত মেরে তারা ইনকলাব দিয়েছে, জিন্দাবাদ দিয়েছে। আমার দাবি মানতে হবে, মানছি না, মানবো না, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আমরা বলছি না, এই তো কারখানা 10 বছর তো গেল, একটা শিল্প দেখলো না, খালি শিল্প মেলা বছর বছরে সব ঢপের চপ। এর হালটাকে ধরবে, এর হালটাকে ধরবে। এর হাল একজনই ধরতে পারে, একজনই পরিবর্তন আনতে পারে। কে? দেখি কে? একজন সোনার বাংলা করতে পারে। সোনার বাংলা করবে? বলছি, আমাদের সারদার টাকা হারিয়ে আমাদের মতো গরিব মানুষেরা সর্বশান্ত হয়ে পড়েছি। আর তিনি কি করেছেন? আমাদের ব্যাংকে বিনের পয়সায় খাতা খুলে দিয়েছেন। হ্যাঁ, উজ্জ্বলা যোজনা কেন্দ্রে আমরা ওই রান্নার গ্যাস পেয়েছি, আর সব স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পে আমরা পাইখানা। শিল্প চাই তো, শিল্প চাই। ওসবগুলো তো করেছে, গরিব মানুষের জন্য করেছে তো, আর শিল্প চাই তো। সে করবে, আমাদের করবে। আমরা আবার যদি পুনরায় ক্ষমতা আসি আমরা করব। শোনো কাকি, তুমি অশান্তি করো না, ভোটের সময়টা সেবা করার সুযোগ দাও। এইগুলো দিয়ে দাও। ভোটের সময় সুযোগ। লালটু, তুমি এগুলো নিয়ে যাও। আমরা চাই না, আমরা দয়ার দাম নিতে চাই না, আমরা আত্মনির্ভর হতে চাই। দেবলদা, একদম আপনাকে স্বাগত ক্যাম্পেন কলিংয়ে। একটু যদি আপনি আপনার পরিচয়। নমস্কার, আমি দেবল গুপ্ত, আমি নিউ জার্সিতে থাকি। 28 ইয়ার্স আমি নিউ জার্সিতে আছি। ওখানটায় আমরা চেষ্টা করি বাংলা সমাজকে নিয়ে চলার জন্যে। তো এবারে আমরা সবাই চিন্তা করেছি কি কিছু আমরা চেঞ্জ করার জন্যে। আমি সঙ্গের ছেলে, ছোটোবেলা থেকে সঙ্গ করতাম, তো আমরা চিন্তা করছি কিছু করার জন্য চেঞ্জ। তো ওটার জন্যই একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কলকাতার ভবিষ্যৎ। যে কলকাতার ভবিষ্যৎ, মানে এই বিষয়টা ঠিক কি? মানে আপনি যদি একটু খুলে আমাদের দর্শকদের বলেন যে কলকাতার ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনারা কি পরিকল্পনা করেছেন? কলকাতার ভবিষ্যৎ, আমরা এই নামটাকে আমরা ভূতের ভবিষ্যৎ একটা মুভি ছিল, সেটা খুব হিউমারাস ছিল, বাট ওটার মধ্যে মেসেজটা খুব ভালো পাস করা হয়েছে কি ভূতের কি ভবিষ্যৎ হবে। সেরকম আমরা যা দেখছি আজকে কি ইয়াং জেনারেশন সবাই চলে যাচ্ছে। কলকাতা ইজ বিকেমিং এ ডাইং সিটি, বিলিভ ইট অর নট, ইট ইজ। তো এটা অনেক আগে রাজীব গান্ধী বলেছিল, বাট ইট ওয়াজ এ ভেরি হাইলি ডিসকারেজ করা হয়েছে। বাট রাইট নাও ইফ ইউ সি ইট, সব ইয়াংস্টার কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? ওখানে জব নাই, প্লাস
লট অফ থিংস আর নট পসিবল। ওরা ঘরে চায় আসতে, ওরা চায় কি আমরা কম পাবো টাকা তবুও চলবে, কি আমি মার সঙ্গে থাকতে চাই, বাবার সঙ্গে থাকতে চাই, ইভেন বাবারাও মারাও চায় কি আমার সঙ্গে আমার ছেলে চায়। তো এই জন্যই আমরা চিন্তা করছি কি আমরা যদি ওই ঘরে ফিরতে চাই যে প্রোগ্রামটা আমি করছি আমরা, তো ওটা সবাই আসেও, আমরা কি চায় ওটা আমরা চিন্তা করতে চাই, ওদের থেকে জিজ্ঞেস করতে চাই কি চায় ওদের জন্য। যেমন একটা সব থেকে বড় ক্রাইসিস আমাদের এই বেঙ্গলে, সেটা হচ্ছে কর্মসংস্থান, শিল্প নেই, এখানে চাকরি নেই। তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে ঘরে ফিরতে চাই, আপনারা একটা ভার্চুয়াল প্রোগ্রাম করছেন যে ঘরে ফিরতে চাই, অনেক ছেলে মেয়েরা যারা নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়ে তারা বাইরে চলে যাচ্ছে, মানে ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ নয় আউট অফ ইন্ডিয়া, নয় আউট অফ স্টেট। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনাদের কি পরিকল্পনা, যেহেতু আপনি একজন এনআরআই এবং একটা এরম একটা প্রোগ্রাম করছেন ঘরে ফিরতে চাই, তো অবশ্যই সবাই চায় তার নিজের জন্মস্থানে, তার ভূমিতে ফিরতে। তো কি বলবেন যে এখানে সব থেকে যে বড় ক্রাইসিস, চাকরি নেই, শিল্প নেই, এই বিষয়গুলোর উপরে আপনারা কি ভাবছেন? শিওর, এটা খুব ভালো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছো। আমরা তিনটা জিনিস করছি। ফর এক্সাম্পল, ওয়ান, যে আইটি সেক্টর, যেটা থ্যাঙ্কস টু কোভিড আমরা এখন অনলাইন বেশি হয়ে গেছে, তো আমরা ঘরেও বসেও করতে পারি, আর ব্যাঙ্গালোরে বসেও করতে পারি, কলকাতায় বসেও করতে পারি। সো ইফ উই ক্যান ব্রিং দ্যাট আইটি ব্যাক টু the local place, we can do that. Very low hanging fruit যাকে আমরা ইউএসএ লেভেলে বলি low hanging fruit. Second one which we are thinking about, which I am also involved, কি আমরা এখানটা বিজনেসটাকে নিয়ে আসবো। ফর বিজনেসটা নিয়ে আসার জন্য অনেক কিছু করতে হবে। অবভিয়াসলি আমি অনেক জনের কাজ করি আর অনেক ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে আমি কাজ করছি আমরা, তো আমরা ওটাকে নিয়ে আসবো। অ্যান্ড থার্ড থিং ইজ কি এখানকার যে পলিসিসগুলোকে আমরা ভালো করবো, সো দ্যাট রেড টেপ থাকা উচিত না। বাচ্চারা যে ইয়াং জেনারেশন, ওরা এন্টারপ্রেনার হোক, ওনারা ভালো মতন কাজ করুক, ঘরে বসে কাজ করুক। ওরা বলছে, আমরা অনেক ইন্টারভিউ করেছি, ওরা বলছে কি আমরা যদি 50,000 না পাই ব্যাঙ্গালোরে থেকে, আমরা যদি কলকাতা থেকে আমরা যদি 35ও পাই, 35,000 পার মান্থ, দ্যাটস অলসো গুড, বিকজ আমরা ঘরে থাকবো, ঘরে মা বাবার সঙ্গে থাকবো, মা বাবারাও হ্যাপি থাকবে। সো দিস ইজ আ টু ওয়ে ট্রাফিক, অ্যান্ড আমরা ট্রাই করছি কিছু করার জন্যে। এনিথিং। যেমন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আপনি যেটা বললেন এটা টোটালি আইটি সেক্টরের উপরে বললেন, কিন্তু আইটির বাইরেও অনেক সেক্টর আছে এবং অনেক ছেলে মেয়েরা আছে যারা আইটি পাসড আউট নয়, বা যারা এমবিএ করে না, যারা কোনো রকম ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছে না, তাদের জন্য তো শিল্পটা দরকার। কারণ সেটার বাইরেও অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা বাইরে গিয়ে কাজ করছে। তো সেই সব বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা কি ভেবেছেন বা কিভাবে আগামী দিনে করবেন? এবং এই যে নির্বাচনের সময় এই যে আপনারা যে প্রোগ্রামটা করছেন আমরাও ঘরে ফিরতে চাই বা কলকাতার ভবিষ্যৎ, এই নির্বাচনের সময় এটা কতটা বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে? খুব ভালো। তো আমরা একটা তিনটা জিনিস বললাম, একটা আইটি, সেকেন্ড থিং ইজ বিজনেস, থার্ড থিং ইজ এন্টারপ্রেনারশিপ। তো আমি এমনিতে আমি বিজনেসম্যান, প্লাস আমি ওখানটায় রেডগার্ডসে পড়াই, এমবিএ থেকে পড়াই। তো আমরা চাই কি আমরা ওদেরকে পড়াতে পারি কি হাউ টু ডু বিজনেস গ্লোবালি, ইন্টারন্যাশনালি, সিটিং ইন ইউএস সিটিং ইন দ্য কলকাতা ইটসেলফ। তো আমরা অনেক কিছু হেল্প করতে চাই। ফর এক্সাম্পল, আমরা অনেক কিছু এখানটায় ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট করা যেতে পারে, সেটার জন্যে পলিসিস ভালো হতে হবে। এরকম না কি লাল ঝান্ডা নিয়ে সব শুরু হয়ে যাবে, দ্যাটস উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। তো অনেক কিছু কাজ চলছে পিছনে, বাট আমরা চাই কি ইন্ডাস্ট্রি যদি আসে তাহলে ইয়াং জেনারেশনকে ওরা ফিরে আসবে, প্লাস যে নেক্সট জেনারেশন যারা আসছে, যারা এখন ক্লাস 10th 11th আছে, ওদের ভবিষ্যতেও আমরা চিন্তা করতে চাই কি হাউ দে ক্যান বি অ্যাক্সেলারেটেড ফ্রম দ্য ইন্টারন্যাশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ। অনেক স্টিভ কম্পিটিশন চলছে, আমরা চায়নার সঙ্গে কম্পিটিশন করছি। আমরা এটার জন্য আপনি বুঝতে পারবেন না কি এই জিনিস কম্পিটিশনটা এত স্টিপ হয়ে যাবে নেক্সট 5 ইয়ার্সের মধ্যে। আমরা যদি এখন না করতে পারি, দেন উই উইল লুজ দ্য বোট। এমনিতেই আমরা কলকাতা মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল কম্পিউটারাইজেশনটা খুব লুজ করেছে, রাইট? সো আমরা আর লুজ করতে চাই না, আমরা চেষ্টা করছি কি যা কিছু ভালো হতে পারে। बांग्ला के लिए सोनार कोलकाता भी ज़रूरी है, और कोलकाता में जो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं वापस, जो विदेश गए हैं, उनके लिए क्या क्या चाहिए उसका अंदाज लेकर हम उसका मैनिफेस्टो बना रहे हैं, बनाया भी है, और वो हम सारा करेंगे। और मैं मानता हूँ कि उसी के लिए सारा एनआरआई कम्युनिटी हमारे साथ है। वही तो इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी, आईटी इंडस्ट्री आएगी, बाकी सारे व्यवसाय आएंगे, तो ये बनेगा। आज उनके लिए वातावरण अच्छा नहीं है, वो वातावरण हम बनाएं।
সে যেন কোথায় রয়েছে কতই দূরে, ওরে মন কেন এত কথা বলে। কে বলে পাগল সে যেন কোথায় রয়েছে কতই দূরে, মনে কেন এত কথা বলে। পাগল মন মন রে মন কেন এত কথা বলে। আমি বাকে আমার মনটাই বাকে, আজও পারলাম না আমার মনকে চিনিতে। আমি বাকে আমার মনটাই বাকে, আজও পারলাম না আমার মনকে চিনিতে। পাগল মন রে মন কেন এত কথা বলে। পাগল মন মন রে মন কেন এত কথা বলে। আমরা ঘরে ফিরতে চাই, কলকাতার ভবিষ্যৎ, এরকম একাধিক প্রোগ্রাম আপনারা করছেন এবং খুব ভালো একটা কর্মসূচি যে কলকাতার ভবিষ্যৎ, ফিউচার অফ ক্যালকাটা। কি বলবেন এই বিষয়টা নিয়ে? কারণ এটা একটা সবথেকে বড় যুবা পীড়িদের কাছে একটা সমস্যা। দেখুন, এর থেকে বড় থিম আর কিছু হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ, আমরা বাঙালিরা মানে মানুষের অমৃত সন্তান যেটাকে বলে, তো এত তার ইন্টেলিজেন্স, এত তার শিক্ষা, এত তার অ্যানালিটিক্যাল ক্যাপাবিলিটি, কিন্তু এই 34 আর 10 বছর সেই বাঙালিকে ঘরছাড়া করেছে। কলকাতার বাইরে আজ ব্যাঙ্গালোরে, কর্ণাটকে বাংলা দ্বিতীয় ল্যাঙ্গুয়েজ, পুনে হয়ে যাক, হায়দ্রাবাদ হয়ে যাক, এবং পৃথিবীতে। আমি নিজে সিলিকন ভ্যালি থেকে আসছি, 1000 মাইল দূরে। আমরা যে এনআরআইস ফর বেঙ্গলের যে ক্রিয়েশন আমরা করেছি, আমাদের আইডিয়াটাই হলো কী করে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রান্তে, আমার বন্ধু পবিত্র দুবাই থেকে আসছে, ওরা আসছে নাইজেরিয়া থেকে, বিভিন্ন ছেলেমেয়েরা মিলে আমাদের যে আজকে বাঙালিরা গুগল থেকে শুরু করে নাসা সায়েন্টিস্ট, কেউ অ্যামাজনে কাজ করে, কেউ আপনার এক একটা কোম্পানি, আমি নিজে ভ্যালিতে থাকি, আমি জানি তারা চায় বাংলায় ইনভেস্টমেন্ট আনতে, তারা চায় এই বাংলাতে, এই আমি নিজে নরেন্দ্রপুরের ছাত্র, এই বাংলা থেকে উঠে আসা। আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে ইনভেস্টমেন্ট আনবো, নতুন কোম্পানি খুলবো, স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম করবো, কিন্তু যেটা নেই সেটা হলো রাইট ইন্টেনশনের। বাকি কিন্তু বাঙালির যে ক্ষমতা, বাঙালির যে ক্যাপাবিলিটি, কেউ তার আশেপাশে আসতে পারে না। আমরা আশা করি 2 মে 2 মে আমরা দেখব এই চেঞ্জ, এবং বাংলা যেন আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেয়, এবং কলকাতাও কেন পারবে না সিলিকন ভ্যালি হতে, কেন পারবে না হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ চাকরি বা স্টার্ট আপের ইকোসিস্টেম হতে। এই স্বপ্ন নিয়ে আমাদের 1000 মাইল দূর থেকে এখানে আসা। আপনাদের সবার সাহায্যে আমরা এই থিমকে ডেফিনেটলি সাফল্যের জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো, এটাই আমাদের অঙ্গীকার। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকারের যে তরফে যিনি আছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উনি যথেষ্ট কনফিডেন্ট এবং উনি সরকার গড়বেন বলে বিভিন্ন জায়গায় বার্তা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। কি বলবেন তাহলে? দেখুন, আমি রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে চাই না, আমার বক্তব্য একটাই, আমরা বাংলার ভালো চাই। আমরা বাংলা থেকে উঠে আসা ছেলে মেয়ে, আমরা চাই এখানে বেকারত্ব থাকবে না, এখানে একটা হাই স্কুল টেট বা এই ধরনের চাকরি পাওয়া যাবে না, এই জিনিস হবে না, ওভারঅল লাইফের ইমপ্রুভমেন্ট হতে। বলতে চাইছেন এই যে বাংলা থেকে যে মেরিট বাইরে চলে যাচ্ছে, সেই মেরিটকে ফিরিয়ে আনার একটা চেষ্টা আপনার? একদম, এই বাংলা থেকেই পড়াশুনো করে এখানকার স্কুলিং, এখানকার কলেজ থেকে আজকে সারা পৃথিবী তারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা চায় তাদের মাতৃভূমিতে সেই নলেজটাকে, দে হ্যাভ সিন ইট অল,
সেইটাকে ফিরিয়ে দিতে চায়। জাস্ট দরকার রাইট একটা রোড ম্যাপ ক্রিয়েট করা এবং সেই সেম ট্যালেন্টকে বাংলায় নিয়ে এসে বাংলার ছেলে মেয়েদেরকে মেন্টারিং করা, নতুন চাকরি ক্রিয়েট করা অ্যান্ড বাংলাকে আবার জগত সবাই শ্রেষ্ঠ আসনে নিয়ে। ভারতীয় জনতা পার্টি যদি ক্ষমতায় আসে এটা কতটা সাফল্যমণ্ডিত হবে? দেখুন, আপনি যদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্টেট দেখে নেন যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় আছে, আপনি একই জিনিস দেখবেন। তারা নিজেদের ডায়াসপোরাকে কিভাবে ইউজ করেছে, তাদের ইন্টেনশনটা কি। তারা সবসময় চেয়েছে যে কী করে বেঙ্গলকে একটা অন্য লেভেলে নিয়ে যায়, মানে তাদের নিজেদের স্টেটকে। আর আরেকটা প্রশ্ন, আরেকটা কথা, সেটা হলো একবার সুযোগ আমাদের হওয়া উচিত যে সেন্ট্রাল আর স্টেটে একই গভর্নমেন্ট, যেটা বারে বারে মোদিজি বলছেন, সেটা যদি হয় টোটাল যে আপনার ইম্প্রুভমেন্টটা সেটা মাল্টাইফোল্ড হবে। সেটা খুব, এটা ইজ নট এ রকেট সায়েন্স, ইজ ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সুতরাং একটা সুযোগ আমাদের বাঙালিরা বাকি সব ভুলে গিয়ে দিক, এবং আমি বলছি যদি সত্যিই সেটা সুযোগ পায় আর 5 বছর পরে বলতে হবে না যে কেন বিজেপিকে ভোট দেবেন। সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট, উই শুড সি ইট আওয়ার ওন। কাঞ্চনদা, ক্যাম্পেন কলিংয়ে স্বাগত। আমি একদম প্রশ্নে যাচ্ছি যে আপনারা আজকে যে অনুষ্ঠানটা করছেন, যে কলকাতার মানে ভবিষ্যৎ এবং ঘরের ছেলে মানে ঘরেই ফিরে আসা, এরকম অনেকগুলো ক্যাম্পেনিং চলছে, কি বলবেন মূলত এই বিষয়গুলো নিয়ে? খুব ভালো একটা পরিকল্পনা আপনাদের, যদি একটু বলেন বাংলার মানুষকে যে আপনারা কিভাবে আগামী দিনে এইগুলোর উপরে কাজ করবেন। দেখুন, আমরা যারা প্রবাসী বাঙালি, পশ্চিমবঙ্গে থাকাকালীন যে সুযোগগুলো পাইনি সেই সুযোগগুলো বাইরে পেয়েছি। পাওয়ার ফলে আমরা নিজেদের যেটা স্কিল যেটাকে বলি, সেটাকে আমরা পরিপূর্ণ করতে পারছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সে মেডিসিনেই হোক, সে এডুকেশনই হোক, টেকনোলজি হোক, আমরা সবাই বাইরে গিয়ে আমরা ভালো ভালো কাজ করছি। তো আমাদের ইচ্ছা যে যদি সুযোগ পাই, এখানকার পরিবেশ যদি সেই রকম আসে যে আমরা আবার ফিরতে পারি, আমরা সবাই গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা ফিরে এসে আবার নতুন বাংলা, নতুন কলকাতা গড়ার কাজে হাত দেবো। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। মানে পশ্চিমবাংলার সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে বেকারত্ব এবং কর্মসংস্থান নেই, যার ফলে নতুন পিঢ়ির যারা ছেলে মেয়েরা তারা সবাই অ্যাব্রড চলে যাচ্ছে বা আউট অফ স্টেট যাচ্ছে। ম্যাক্সিমাম সবাই যে অ্যাব্রড যাচ্ছে তা নয়, গুজরাট, ব্যাঙ্গালোর, একদমই গুরগাঁও অনেক ডেভেলপ হয়ে গেছে, সেখানে চলে যাচ্ছে কর্মসংস্থানের জন্য। যদি ভারতীয় জনতা পার্টি আসে, আপনারাও সবসময় বলছেন সোনার বাংলা, একটু যদি বলেন যে আপনাদের সোনার বাংলার প্রথম স্টেপটা কি হতে পারে? কারণ এই কর্মসংস্থান এবং অর্থ সংকট পশ্চিমবাংলায় একদম মারাত্মক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখুন, কোনো কিছুর আগে এখানকার দুটো জিনিস আমাদের আগে ভালোভাবে বুঝতে হবে, যেটা করার দরকার। একটা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলার শান্তি না থাকলে সেখানে কোনো প্রগতি হয় না। তো আমরা আশা করছি যে নতুন সরকার যখন হবে তখন তারা প্রথমে ওইটার দিকে নজর দেবে। এইবার আমরা যেটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে, চাকরির ক্ষেত্রে যে সিচুয়েশন, তার কারণ হচ্ছে এখানে শিল্প নেই। যারাই আছেন কৃষিভিত্তিক কার্যকলাপে যুক্ত আছেন, সেটাই আমাদের রাজ্যের জিডিপি। অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্টরি ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে জিডিপি আমাদের নেই বললেই চলে। তো এইবার শুধু এগ্রো বেসড যেটা আছে, এখন আমরা চাইছি কিছু শিল্প আসুন ভারতবর্ষের বিভিন্ন, যেমন টাটা এবং অন্যান্য ভারতবর্ষের যে বড় বড় কোম্পানি, তারা আসুন পশ্চিমবঙ্গে, তারা শিল্প তৈরি করুন। এবং ভারতবর্ষের বাইরে গুগল, তারপরে অ্যাপল, স্যামসাং, এরা সবাই আসতে রাজি আছে। সেরা অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে, তারা উত্তরপ্রদেশ যাচ্ছে বা গুজরাট যাচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি, আমরা যারা বাঙালি আছে, এই ধরনের কোম্পানিগুলোকে যাতে এখানে আসে। শুধু বড় কোম্পানি দিয়েই কর্মসংস্থান সমাধান হয় না। আমরা ক্ষুদ্র শিল্প, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস, আমরা হাজার হাজার ক্ষুদ্র শিল্প তৈরি করার আমাদের পরিকল্পনা আছে। আমরা যারা প্রবাসী, আমাদের কিছু প্ল্যান আছে। যদি সরকার, এখানকার নতুন সরকার আমাদের ডাকেন, সহায়তা করেন, আমরা সেই কাজে যুক্ত হব। আমরা এক্সপার্টস নিয়ে আসবো বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আর থার্ড যেটা বলবো, যেটা হয়েছে, একটা কথা আছে টেকনোলজি জাম্প। যেমন যখন টেলিফোনের তার আমাদের বেশিরভাগ মানুষের ঘরেই পৌঁছয়নি, সেটা যখন মোবাইল টেকনোলজি এলো সবার ঘরে ঘরে টেকনোলজি। তো আমরা সেইগুলো, স্বাস্থ্য বিশেষ করে টেলিমেডিসিন, শিক্ষাতে আমরা আনবো, এবং এমনকি কৃষিতেও অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে যাতে চাষবাস হয় এবং জমির উপর যাতে এত বেশি প্রেশার না হয়। আমাদের জমির সংখ্যা তো একই, কমছে না, বাড়ছে না, বরঞ্চ কমছে, কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ছে। তো আমাদের নতুনভাবে দেখতে হবে কৃষি
পৃথিবীতে কৃষিবিদ্যার অনেক উন্নতি হয়েছে, তো আমরা সেগুলো নিয়ে আসার চেষ্টা করব। পিলুদা, আজকে একটা দারুণ অনুষ্ঠান এখানে আইসিসিআর এ আয়োজন করা হয়েছে এবং যারা এনআরআই তারা খুব সুন্দর করে প্রোগ্রামটা করেছেন কলকাতার ভবিষ্যৎ বলে এবং ঘরে ফিরতে চাই বলে। মানে প্রচুর এনআরআই যারা বাইরে আছে অবশ্যই বাংলাকে মিস করে, বাংলা ভাষাকে মিস করে, জন্মভূমিকে মিস করে, তারা ফিরতে চায়। এই নিয়ে একটা খুব সুন্দর অনুষ্ঠান করেছে। তো কি বলবে এই যে কলকাতার ভবিষ্যৎ নিয়ে? মানে সবাই এখন খুব চিন্তিত, স্বাভাবিক, মানে যা পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে, শিল্প নেই, বেকারত্বের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, সবাই বাইরে চলে যাচ্ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কলকাতার ভবিষ্যৎ নিয়ে সবাই চিন্তিত। কি বল? হ্যাঁ, এটা প্রায় ধরো 50 বছর ধরেই আমাদের ভারতবর্ষে শিক্ষা বলতে হচ্ছে। আমার ছেলে টরন্টোতে আছে, আমার ছেলে হায়দ্রাবাদে আছে, আমার মেয়ে এখন ব্যাঙ্গালোরে কাজ করছে। এই ভেতরে যেমন গর্ব আছে, সেরকম আমাদের ভেতরে একটা হতাশা এবং দৈন্যতা আছে। অর্থাৎ আমার এখানে স্বাস্থ্য বলো, শিক্ষা বলো, আমরা সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে পারিনি। আমার ছেলেকেও হয়তো কোনোদিনও হয়তো বিদেশেই পাঠিয়ে দেবো। কেন পাঠাবো? আমার এখানে সেরকম সমমানে একটা আন্তর্জাতিক স্তরের কোনো শিক্ষা মাত্রা, স্বাস্থ্য কোনোটাই নেই। এই যে প্রবাসী মানুষগুলো তো সেভাবে ভাবছে, এই বন্ধুরা যে তারা প্রতিটা মুহূর্ত চাইছে যে আমি আবার ভারতবর্ষে এসে আরও কিছু কাজ করব, দেশের জন্য কাজ করব, মানুষের জন্য কাজ করব, অনেক শিল্পায়ন হবে, অনেক রকমের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত হবে, শিক্ষা ব্যবস্থা চেঞ্জ হয়ে যাবে, অর্থনীতি চেঞ্জ হয়ে যাবে তার সাথে সাথে। এই যে প্রবাসের যে মানুষগুলো ভেবে আজকে এত বড় একটা আয়োজন করেছে, সকলকে ডেকে তারা বলতে চাইছে আমরা ঘরে ফিরতে চাই। ঘরে ফেরার তৃপ্তি যেমন আছে, সেরকম তাদের কনফিডেন্স আছে যে এই একটা সময়, যে সময় আমরা পারবো আমার কলকাতাকে নতুন একটা ভবিষ্যতের কলকাতা দেখাতে। সেটার জন্যই এরা যেভাবে এগিয়ে এসছে, আমি বিশ্বাসী যে আগামী 2রা মের পর যে নতুনভাবে বাংলা দেখবে, সোনার বাংলা দেখবে, নতুনভাবে কলকাতার উত্থান হবে। সেই সাথে আর বিশাল বড় সেনাপতি হিসেবে প্রবাসী যত ভারতীয় এবং বাংলাভাষী, বাংলা যারা ছিলেন, তারাও একটা বিশাল বড় অবদান থেকে যাবে। এই জন্য কৃতজ্ঞ তাদের কাছে, তাদের ভাবনা এবং তাদের এই একটা উপস্থিত হয়ে সকলকে জানানো যে আমরা ঘরে ফিরতে চাই আর আমরা সোনার বাংলা গড়তে চাই। থ্যাঙ্কস টু দেম। পিলুদা, একটা প্রশ্ন, যে এই যে সোনার বাংলা করতে চাই, এটা কিন্তু বিজেপির তরফ থেকে বলা হচ্ছে এবং যেটা আপনি মেনশন করলেন যে 2রা মের পর একটা সোনার বাংলা হওয়ার একটা কথা আপনি বললেন, তার মানে আপনারা এতটাই কনফিডেন্ট 2রা মের পর সোনার বাংলা গড়তে পারে। এই যে সোনার বাংলা গড়বে বলছেন, উল্টো দিকে দেখা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট কনফিডেন্ট এবং উনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বলছেন যে ক্ষমতায় উনিই থাকবেন এবং সরকার তৃণমূল কংগ্রেসই করবে। কি বলবেন তাহলে এই বিষয়ে? না, উনি কনফিডেন্ট হতেই পারে, আর আমরা কি কনফিডেন্ট হওয়ার কোনো অধিকার নেই? মানে তিনি খালি কনফিডেন্ট হবেন? উনি কনফিডেন্ট হয়েছেন, উনি বিশ্বাস করছেন উনি ফিরে আসবেন, আর আমরা কনফিডেন্ট যে আমরা ফিরে আসবো না, আমরা নতুনভাবে আসবো এবং নতুন বাংলা করবো, সোনার বাংলা করবো। তো এই সোনার বাংলা নিয়ে তো যেহেতু তুমি গান ফান লেখো, তো এই সোনার বাংলা নিয়ে একটা খুব সুন্দর গানও আমরা শুনেছি, যদি একটু আমাদের দর্শক বন্ধুদের একটু 2 লাইন শোনানো যায়। আমার প্রিয় ভাই মার্কো আছে, হ্যাঁ, আজকে দুপুরবেলায় কাঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবল গুপ্ত, যারা আমার খুব প্রিয় মানুষ, বাংলা আবারের পক্ষ থেকে, কত বছর কেটে গেল দেখো ভারত মা, তোমাকে সেভাবে আমরা সেবা করতে পারছি না। এই বাংলায় মোরা জন্মেও হলাম প্রবাসী, 7 সমুদ্র পার থেকেও তোমায় প্রাণের থেকে ভালোবাসি। এবার গর্ব সোনার বাংলা আমরা, স্বপ্ন তাই সেই স্বপ্নে প্রবাস থেকে আমরা জাগছি তাই। আমরা বাড়ি ফিরতে চাই, সোনার বাংলা গড়তে চাই। আমরা বাড়ি ফিরতে চাই, সোনার বাংলা গড়তে চাই। আমরা বাড়ি ফিরতে চাই, সোনার বাংলা গড়তে চাই।
বেনারসির 3 অধ্যায়, রাজঘরানা, রামনগর ও মঙ্গল বেনারসি, সাহা টেক্সটাইল।